करके आओ जो सतगुरु पातशाह दी पावन पवित्र बाणी सिद्ध गोष्ठ दी अपनी चल रही है विचार। हुण ज्यों ज्यों विचार पातशाह नाल चल रही है तिवें तिवें प्रश्न भी जिहड़े ने वो बहुत डूंघियाई वाले आ रहे हैं, क्योंकि पहला जदों सिद्धां दे नाल गोष्ठ शुरू हुई तां जिहड़े छोटी अवस्था वाले कह लो जां नवें कह लो वो विचार करते रहे। जदों महाराज ने दलील दे नाल अपनी रूहानीयत की पावर दे नाल उन्हां नूं ठंडे करी गए, सोझी आई गई, तां फिर आप दे आप नूं जिहड़े ज्ञानवान जां ज़्यादा भगत कहाउण वाले सिद्ध जिन्हां दी ज़्यादा मेहनत वो फिर गहरे प्रश्न कर रहे हैं। जिवें हुण एक सिद्ध ने आके पातशाह नूं प्रश्न करने शुरू कीते, कहंदा जी फिर हुण इउं दसो ये मन मैगल कहाँ वसी है कि ये जिहड़ा मन आ साडा हाथी रूप, क्योंकि मन नूं कुंचर भी कहा गुरबाणी च, मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जय खिंचे तह जाहे नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाहे। कहंदे जी फिर इउं दसो ये जिहड़ा साडा हाथी रूप मन आ ये कित्थे वसदा। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये करता कहाँ वसै इहो पवना, जिहड़ी तुसीं पाउण दी गल करदे हो ये साडे शरीर दे अंदर कित्थे टिकदी है। तीसरा प्रश्न कहाँ वसे सो शब्द उद्धू, वो जिहड़े तुसीं ब्रह्म दी गल करदे हो, नाम दी गल करदे हो, शब्द दी गल करदे हो, वो कित्थे रहिंदा, कित्थों उहदी प्राप्ति होवे। तां को चूकै मन का भवना। कहंदे सानू इन्हां गल्लां दा जवाब दिओ तां कि साडे मन दे अंदर जिहड़े बहुत सारे प्रश्न ने वो साडा भरम दूर होवे। इह चौथे प्रश्न दा पातशाह गुरु नानक देव साहिब महाराज ने नाल दी नाल ही जवाब देता। महाराज कहंदे जी नदर करे तां सतगुर मिले तां निज घर वासा ये मन पाए आपे आप खाए तां निर्मल हो गए धावत वर्ज रहाए। वो कहंदे सी मन दा भरम चुक्या जावे, क्योंकि जिन्ना चिर साडे मन दे भरम उन्ना चिर किसी पक्ष तो भी तरक्की नहीं हो सकती। ये तां वड्डियां गल्लां ने जीवन सवारन वालियां। असीं परिवारां दे अंदर वहिंदे हां, जे कोई भरम पैदा हो जावे साडे परिवार दा संतुलन खराब हो जाता है। जे साडा दोस्त मित्र रिश्तेदारियां ने उत्थे कोई भरम साडे च पै जावे तां साडे सारे रिश्ते नाते टुट जाते हैं। इसे तरह धर्म का रस्ता जे साडे मन का भरम दूर नहीं हुंदा तां कई बार आपां वेखदे हां इंसान सारी जिंदगी धर्म के रस्ते चलदा पर मगरले पक्ष तो आके धर्म तो दूर चले जाते हैं। रब नूं मनदे आ, कई बार परमात्मा तो भरोसा चुक्या जाता। कारण कि जिन्ना चिर कल्ला ज्ञान है उन्ना चिर कदे भी भरम पै सकदा। जे साडा प्रैक्टिकल तां सानू कोई भरम दे अंदर नहीं पा सकदा। अज संसार दे अंदर आपां इहो खेल वेखदे आ, जिहड़े तेज तरार लोग ने उन्हां नूं पता कि दुनिया प्रैक्टिकल तो टुट चुकी है। सिर्फ ज्ञान इन्हां कोले वो आपदे तेज तरार ज्ञान दे नाल सानू असली रस्ते तो भटका के आपदे मगर ला लेंदे है। कारण इहो ही कि साडी भरम दे अंदर भगत बिना सहसा नहीं चूकै गुर यह भेद बतावे। हुण पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज इत्थे समझा रहे हैं कि भाई सिद्धो तुहाडा भरम जां किसी भी इंसान दा भरम कित्थे जाके दूर होवेगा। महाराज कहंदे नदर करे तां सतगुर मिले
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਇਹ ਮਨ ਪਾਏ। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਗਾਨਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਆ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਆ, ਦਰਗਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਜੀਵ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਖਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, 12 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੰਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭੱਜਣੋਂ ਰੁਕਦਾ, 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਭੇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਆ, ਲੋੜ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਛ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਮਨ ਪਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਆਤਮ ਜਾਣੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ, ਸਸੀਅਰ ਕੇ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਕਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾਊ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾਪਣ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੋਲੇ ਕਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੁਰਤੀ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਰਾਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ, ਤਿਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੌਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰੀ 2-3 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੌਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਟਕੋਰੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੌਣ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੌਣ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਜੀ ਬਣਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਪਵਨ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਤਤ ਲਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ। ਸਵਾਸ ਵੱਖ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਤਤ ਲਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਤ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਤਤ, ਹਰ ਤਤ। ਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਪਵਨ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਤਤ ਲਹੈ। ਕੀ ਖੋਜ ਹੋਈ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਜ ਕਰ ਆਸ਼ੈ, ਤਰ ਭਵਨ ਜੋਤ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਲਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਊ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤੂਰ ਵੱਜਦਾ, ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਤੂਰ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸ਼ੰਖ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਵੇ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਖ ਪੂਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਓ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਜ ਕਰ ਆਸ਼ੈ, ਤਰ ਭਵਨ ਜੋਤ ਸੋ ਖੋਜ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੇ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਰਹੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮਾਰੂ ਥਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਬੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੱਜੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀਆ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ। ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਵੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਅਰਥਾਵੇ। ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਪੁੱਛ ਲੋ ਵੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੋ ਬਿਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੇ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੈ, ਸੱਚ ਰਪੈ ਰੰਗ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਭਾਖੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 100 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, 100 ਵਾਰੀ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ